अस्सलाम वालेकुम सर।
Hello, do you hear me, guys? Yes, Do sir. you hear me? Okay. Yes, sir. Wait a couple of minutes, we're gonna start soon. Sir, noise আসতেছে স্যার। Noise because of I'm in university and all the guys working here, so making the noise. I have nothing to do. Sorry. So I can do one thing. I will give some lecture and give some code to you. You can write the code, and that time I can be muted. Yes. It could be on one policy. So all the people are working here, making too much noise. Okay, well, please wait a couple of minutes. We have a 22. We're gonna start after 2 3 minutes. Okay, let's going to start today's theory class. So let's gonna talk about. I already uploaded your two slides. We're gonna cover up today these two slides, the basic concept and starting to the program. You can download this from the portal or our views. So okay, let's go on. Do you hear me, everyone? Yes, sir. Okay, that's good. So the first is so let me know what is programming language. Why we need programming language? Can you give some explanation, anyone, why we actually need the programming language? স্যার ওই কম্পিউটারটা হচ্ছে আমাদের মানুষের ভাষাটা স্যার ধরতে পারে না। ওই জন্য ওই ভাষাটা ইউজ করার জন্য আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতে হয় বোধগম্যর জন্য কম্পিউটারে। কম্পিউটার হতে গেলে তাহলে কম্পিউটার কেন ইউজ করবো সেটা বলেন, কেউ যদি বলতে পারেন আপনাদের স্যার সেকশন কি আমাদের ডি? কাজকে সহজ করার জন্য স্যার আমাদের ইয়েস, প্রোগ্রামিং প্রয়োজন। ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। তাহলে আপনাদের ক্লাসে বলছিলাম আপনাদের নন সেকশনে মেবি মোস্ট প্রবাবলি লেটস গো এন্ড চেক
maybe in this section. I mean, somebody asked me why I need programming language. So why actually we need programming language? Because we are, you can say we are electrical engineer. So আপনাদের কেন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার হবে? এখন বলেন আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং কেন পড়তেছেন? You have a good reason to studying engineering, right? You study a lot of subjects, lot of tools, or you can say mathematical knowledge or mathematical. তাহলে কি ওই নলেজগুলো ইউজ করেন to solve the real world problem, right? For example, you are using studying linear algebra, statistics to solve some statistical problem. You're gonna do simulation, control theory, linear programming, graph theory, algorithm. That's a game theory. এগুলো একটা tools to solve different kind of problem, right? Do you understand? So a tool tools হইতে পারে to solve different kind of problem. আপনারা ম্যাথ পড়ছেন ক্লাস 8, 9, 10 কলেজে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রবলেমের জন্য ক্যালকুলেশন কম্পিটিশন, হ্যাঁ অনেক টাইপের ডিফারেন্ট ইয়াতে আপনারা ম্যাথ পড়ছেন। আপনি কলেজে গেছেন ফিজিক্সের অনেক প্রবলেম, লেটস সে ভেক্টর ম্যাট্রিক্স, ইটস লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, রাইট? ওই টাইপের টু সলভ সাম প্রবলেম। তাহলে কি চারিদিকে কি যে কোনো সমস্যাকে সলভ করতে গেলে ইউ নিড সাম নলেজ। এন্ড আমরা কি করি নর্মালি, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট, আমি ধরেন এই সাবজেক্টটা পড়লেন আপনি, সিমুলেশন মডেলিং অর লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অর ইউ ক্যান সে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস অর যে কোনো কিছু। কেন আমরা ইউজ করি? আমরা প্রথমে থিওরি করি, রাইট? উই আন্ডারস্ট্যান্ড অল থিওরিক্যাল অ্যাসপেক্ট। তারপর কি করি, হয়তো একটা ম্যাথ হইলে ওইটার বিহাইন্ড দ্য থিওরি, অল থিওরিজ উই হ্যাভ টু নো, আমরা জানার চেষ্টা করি। দেন উই ডু সাম সিমুলেশন অর সাম এক্সাম্পলস, সলভ করি, মেবি ইউজিং 5 স্টেপস। দেন আমরা কি করি, দেন আমরা করতে যে ইউজ করি, লেটস সে ইউজ সাম টুলস, কোন একটা টুলস ইউজ করলে সেটা হয়তো 5 মিলিয়ন স্টেপস আপনি ইজিলি করতে পারবেন। অ্যাজ এ হিউম্যান উই হ্যাভ এ লিমিটেশন। আপনি একদিনে বসে, আমি যেমন বললাম 5 মিলিয়নস যদি কোনো ট্রানজেকশন হয় একটা ব্যাংকের বা এটিএম বুথে, সেটা আপনি বসে সাম আপ করতে পারবেন না, ইটস নট পসিবল। But using some tools, let's say Excel or using R or Python or any programming language, you just write few lines of code, তাহলে কি করবে, all the entries আপনাকে sum up করে দিবে। Do you understand? So আমরা আসলে বেসিক্যালি যেটাই পড়ি না কেন, we are only limited to, we understand the theory, we can do paper simulation in 5 step 2 step এ কাজ সলভ করার চেষ্টা করি, get the idea. But if it is some, the real world problem is not like 5 steps. Real world problem গুলো হচ্ছে million step, billion step. So if you want to solve this one using this lot of sector বা subject knowledge বলেন ওগুলো কি ইউজ করে, তাহলে আপনার টুলস ইউজ করাটা ইম্পর্টেন্ট। and programming language is ওরকম একটা টুলস। Got the idea, sir? Yes, sir. Okay. তাহলে there are major families of programming language. এখন আমরা কি করি, আমরা নরমালি কি করি, কখনোই আমরা এই দিক থেকে আসি, এই পর্যন্ত আসি, এই পর্যন্ত কাজ করে শেষ। আপনার কখনোই কিন্তু আপনি ফাংশন পড়ছেন, অনেক ফাংশন দিয়ে অনেক ম্যাথ সলভ করছেন, বাট ইউ নেভার সলভ সামথিং লাইক দিস, যে আপনি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনি হয়তো স্কুলে কি করছেন, ইউ আর রাইটিং সামথিং, লেটস সে f of x, for example 2 into x square plus, let's say plus 6, this is a function। করে কি বের করতাম, Yes, sir. x এর ভ্যালু বের করতাম, তার মানে কি দ্যাটস রুট, সেটাকে রুট বলে আসলে বেসিক্যালি, মূল। হ্যাঁ, এরকম ছিল না বাংলায়? দেখেন চিন্তা করে, ডু ইউ রিমেম্বার? Yes, sir. সেটা বলে, তাহলে এটা ভ্যালুটা কি আসলে x কোন পয়েন্টে কাট করে, x এর কোন পয়েন্টে কাট করে, তার মানে কি y যখন 0 হবে, ইকুয়াল টু যখন 0 হবে, তার মানে কি y 0, তো x এর কোন অংশে কাট করতেছে, আমরা ওটা বের করার চেষ্টা করি।
যদি একবার কাট করে something like this, let's say pay attention to it. Let's talk about this. Let's say আপনি factorization করতে পারেন দেখে easily আপনি solve করতে পারেন. How do you know this one? Let's see, you can factorize something like this. তখন আপনি কি করেন? এরকম করেন না factorization. Let's say x minus 2, then let's say x plus 5 equal to let's say 0. Got the idea? তখন আপনি কি করেন? X equal to 2 হচ্ছে একটা root, x equal to minus 5 is another root. If you think about something like this, this is our root, means is nothing, root হচ্ছে এরকম বিষয়, এটা আপনার x. So if I talk about this, আপনি y0 মানে এই দিকে 0 হবে, তাহলে সেটা তাহলে x কে কয়বার কাট করছে। সো আপনি যদি এই এরকম একটা ফাংশন থাকে, তাহলে x কে একবার -2 তে কাট করছে এখানে, হ্যাঁ, x ও না, x কে পজিটিভ 2 তে কাট করছে এখানে, +2 you can say, আর এটা কি -5 এ কাট করছে। সো দিস ফাংশন ইজ সামথিং লাইক দিস, একটা -5 এ কাট করছে, এরকম হইতে পারে, এরকম হইতে পারে, এরকম হবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? গট দ্য আইডিয়া? সো এটা আপনি ফ্যাক্টরাইজেশন করতে পারেন, করতে পারেন, বাট এরকম ফাংশন হইতে পারে, দ্যাটস এ পলিনোমিয়াল, ইজ ভেরি কমপ্লেক্স, দ্যাটস এ 100 x to the power 199 plus, then you know it's going and এটা হলো polynomial. Is it possible to find out the roots very easily of this polynomial? আপনি না হিউম্যান, আপনি ওটা 5 স্টেপে করে ফেলছেন বা 2 স্টেপে করে ফেলছেন ফ্যাক্টরাইজেশন, বাট এর ক্ষেত্রে কি আপনার এত পসিবল, এত ইজি? প্লিজ লেট মি নো, ইজ ইট ইজি? না স্যার, এটা ইজি না। তো তখন আপনি ইজিলি বের করতে পারবেন, তখন আপনি হয়তো গ্রাফিক্যাল মেথড ইউজ করতে পারেন। ওকে, লেটস, তখন আপনার একটা টুলস ইউজ করে আপনি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারেন। সো এরকমই রিয়েল ওয়ার্ল্ডে অনেক প্রবলেম আমরা সলভ করতে গেলে আমাদের এগুলো দরকার হবে। সো লেটস গো and back to the programming language. তো আমাদের programming language is a tool what you can help us to solve many real world problem. এটা একটা টুলস। 3 টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। obviously মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ 0-1 বাইনারি, বাট মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা তো কোড লিখতে পারবো না, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর হিউম্যান, এটা বোঝাটাও মুশকিল, বাট মেশিন তো এটা ছাড়া কাজ করবে না। সো হোয়াট দ্য সলিউশন? ওকে, লেটস হ্যাভ ওয়ান মোর ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা বলে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে কি ওইটা হিউম্যানও বুঝতে পারে, সো আবার মেশিনও বুঝতে পারে। তো এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো একটা কম্পাইলার ডিজাইন করতে গেলে প্রসেসর, সো উই নিড টু ডিক্লেয়ার অর ডিফাইন দ্য ইনস্ট্রাকশন সেট। ইনস্ট্রাকশন সেট ডিফাইন করা মানে আসলে বেসিক্যালি আপনার অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিফাইন করে দেয়া। উই শুড সাপোর্ট দিস কাইন্ড অফ ইনস্ট্রাকশন ওভার দেয়ার। তাহলে আমাদের অ্যাড, সাম, মাল্টিপ্লিকেশন, অল দ্য ইনস্ট্রাকশন মেশিন বুঝবে কি করতে হবে এবং সেটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে। বাট হোয়াট ইজ ইন কন্ট্রাস্ট, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু সেটা করতে পারবে না, নেভার এভার। ইটস ভেরি সিমিলার লাইক টু ইংলিশ। If I write, okay, printf hello world, printf means you will understand. That's have some syntax and semantics like English. English এর আপনার syntax, semantics, grammar এগুলো থাকে। As well as আপনি printf দেখলে বুঝবেন, okay, it should be gives in some output in console or output in file. But আরো কিছু দেখে আপনি ডিসাইড করতে পারবেন, okay, it's gives the output in on black screen, in console output দিচ্ছে। সো সেটাকে বলা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, বুঝতে পারছেন? C++। There's a two kind of language we are interested in this course, the procedural language. C is a procedural language, and in C++ you're going to cover up object oriented language, that's called OOP, double OP. Okay. Why I'm asking this procedural language? Because a procedural language only procedure থাকে, functions থাকে, or process থাকে। But object oriented language in contrast ওইখানে থাকে আপনার ক্লাস, মডেল, অবজেক্ট।
বাট এখানে থাকে শুধু প্রসেস, প্রসিডিউর অর মেথড। That's the two different thing. So we can say in these consecutive courses we will cover up C++ in OOP language and procedural language ki best example হচ্ছে C procedural language. It's gonna early 90 ইয়াতে 70s আপনার যেগুলো ছিল সেগুলো সব procedural language. For example C, COBOL, Fortran এগুলো নরমালি কম্পিটিশন করার জন্য ডিফারেন্ট কমপ্লেক্স কম্পিটিশন নাসা ইউজ করতো, অন্যান্য বড় বড় রিসার্চ সেন্টারগুলো ইউজ করতো এই ল্যাঙ্গুয়েজ টু কম্পিউট দ্য থিংস। যেটা বুঝতে পারতেছেন, যেটা আপনি ইজিলি করতে পারেন, কম্পিউটার ইজিলি করতে পারে, মেক্স ইউর লাইফ ইজি। প্রিভিয়াস এক্সাম্পল, তা আপনার জন্য ইটস নট ইজি, আপনি দুই একটা স্টেপ যাবেন, বাট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান গো মেনি স্টেপস। Let's go again. Object oriented language যেটা বলতেছে C++, এটা হচ্ছে we can say মানে C ল্যাঙ্গুয়েজ যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হচ্ছিল, C++ হচ্ছে, তার আগে ছিল C with classes. That's called class, একটা very important concept in object oriented language, and object also important concept. We're gonna cover up this one in C++. So basically সেটা object oriented language, এটা high level language. এটার মেইন মডেল হচ্ছে আপনার ক্লাস এন্ড অবজেক্ট। বেসড অন this language or this paradigm is developed OOP language. Java, Visual Basic, .NET, C#, those kind of languages are object oriented language. Got the idea, sir? চলো আসেন একটা মূল ব্যাপারে যাই এবার। সো মেশিন শুধু কি বুঝে? মেশিন শুধু বুঝতে পারে তার লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ 0-1, বাট আমরা হিউম্যান, আমরা কি বুঝি? আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা? C++। তাহলে আমি একটা হাই লেভেলে লিখলাম printf, মেশিন সেটা কিভাবে বুঝবে? মেশিনকে বুঝাইতে হলে সেটা তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে আমার কনভার্ট করতে হবে বা ট্রান্সলেট করতে হবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? I have a C or C++, for example, এরকম হইতে পারে। I have a language, let's delete this one, close on. Let's empty file. Your section programming language 1D, right? আজকে কি 3B2 yes, so 1 dot gonna talk about আমরা কি লিখতেছি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ HR। তো এখন মেশিন বুঝে কোনটা? মেশিন বুঝতেছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। মাঝখানে কি আমাদের বুঝতে, তাহলে এটা কি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কি? আমরা বুঝতেছি C and C++, but machine only possess E language, assembly or machine language, very low level, 0-1, 1010 এগুলো বুঝে। তো এখানে কনভার্সন করা বা ট্রান্সলেট করা, সেই কাজটা কে করে? ইন বিটুইন এই কাজটা করে আমাদের কম্পাইলার। ডু ইউ রিমেম্বার আমরা MinGW ডাউনলোড করেছিলাম, মনে আছে? তাহলে এই কনভার্সনটা আমাদের করে কম্পাইলার। গট দ্য পয়েন্ট স্যার? এন্ড টোটাল প্রসেসটাকে বলে কম্পাইলেশন, কম্পাইলিং অর কম্পাইলেশন। সো বেসিক্যালি কি হয় একটু বোঝার চেষ্টা করি। হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ C++, সেটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে নিয়ে যাবে বা অ্যাসেম্বলিতে নিয়ে যাবে, কম্পাইলার টেকস কেয়ার অফ দিস, এবং সেটা কি হয় ও অ্যাট এ টাইম সবগুলোকে কনভার্ট করে ফেলে। লেটস সে I have a 2 C++ files, I have a let's say 2 dot, একটা হচ্ছে let's say 1.c আর একটা let's say 2.c, এই দুইটা ফাইল আছে। তাহলে দুইটা ফাইলকে কি করবে? কম্পাইলার একসাথে সবগুলাকে কি করে ফেলবে? কম্পাইল করে ফেলবে। তার জন্য কম্পাইলার আসলে একটু স্লো ইন কম্পাইলেশন প্রসেস, একটু টাইম লাগে। ওকে, সো আমরা যে MinGW দেখছি সেটা একটা কম্পাইলার, সে একটু টাইম লাগে। যখন আমরা বিল্ড ক্লিক করি, ইফ ইউ ক্লিক হিয়ার বিল্ড, এই যে এখানে বিল্ড, এই যে এটা,
তাহলে এটা কি করে বিল্ড হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি দ্য কম্পাইলেশন প্রসেস। একসাথে সবগুলো ফাইল নিয়ে কম্পাইল করে সে একটা ফাইল বানায়, সেগুলো হচ্ছে অবজেক্ট। এই যে দেখেন এখানে .o। তাহলে আমার এখানে কয়টা ফাইল আছে? ফর এক্সাম্পল ইফ আই টক অ্যাবাউট, এখানে কয়টা ফাইল আছে বলেন প্লিজ? এখানে কয়টা ফাইল আছে? দুইটা। তাহলে দুইটা এট এ টাইম সে 1.o এবং 2.o ফাইল বানায় ফেলবে। 0 না, এটা হবে o অবজেক্ট ফাইল এবং 2. অবজেক্ট ফাইল। বুঝতে পারছেন সবাই? এখন লিঙ্কার কি করবে? লিঙ্কার মাঝখানে একটা স্টেপ আছে লিঙ্কার, এটা বলে লিঙ্কার। লিঙ্কার লিঙ্কার হচ্ছে এই দুইটাকে ফাইল নিয়ে, অবজেক্ট ফাইল নিয়ে একসাথে মার্জ করে সে এটাকে রেডি করে দেয় exe ফাইলে। দেখেন exe ফাইল .exe ফাইল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে দেখেন আমাদের এক্সাম্পলে কি হচ্ছে, এখানে আমার যেহেতু একটা 4.c ফাইল, একটাই আমার অবজেক্ট ফাইল হচ্ছে, একটাই exe ফাইল হচ্ছে। ইট কুড বি মেনি। আপনি যদি প্রজেক্ট ওপেন করেন তাহলে অনেক ফাইল থাকতে পারে। আর লিঙ্কার কাজটা কি করে? সে exe এই দুটো অবজেক্ট ফাইলকে মার্জ করে হি ক্যান মেক দ্য দিস exe ফাইল, এবং exe ফাইলটা সিপিইউ কি করে? মেমোরিতে লোড করে তারপর এক্সিকিউশন করে প্রোগ্রাম। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এন্ড এই প্রসেসটাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা যখনই এই প্রসেসকে অবজেক্ট বানাইতে চাই সেটাকে বলে আমাদের কম্পাইলেশন বা কম্পাইলার। কম্পাইলার লিটল বিট স্লো, কম্পাইলেশনটা একটু স্লো। ওকে, যখন আপনার এই কাজটা হয়ে যাবে exe পর্যন্ত আসতে হয়, এটা হচ্ছে একটু স্লো। বাট যখন exe হয়ে যায় মেমোরিতে লোড করলে এক্সিকিউশনটা অনেক ফাস্ট, যেটা হচ্ছে কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজ। There is a one group of language that's called interpreter language. সেটা হচ্ছে কি একসাথে সব ফাইল নিয়ে সে কম্পাইল করে না, ট্রান্সলেট করে না, সে লাইন বাই লাইন নিবে। লেটস সে আপনার এখানে একটা প্রোগ্রাম ভিতরে ঢুকছে, যেমন পাইথন প্রোগ্রাম .py, এরকম দেখবেন পাইথনের এক্সটেনশন .py। যদি ওই ফাইলে যান যে সে লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করবে, তাহলে কি এখানে কম্পাইলেশন প্রসেসটা কিন্তু ভেরি কি হচ্ছে, ভেরি ফাস্ট হচ্ছে। বাট যেহেতু এটা মেশিন exe বানাচ্ছে না, মেশিনের কাছাকাছি যাচ্ছে না, এটা কি রান করতে গেলে একটু সময় লাগে। কম্পাইলেশন ভেরি ফাস্ট, interpretation very fast, running time is slow. But in contrast, if we talk about high level language, compilation is very slow, rather than slow to I mean interpreted language, by execution the fast. That's what it mean here. Do you understand? So তাহলে আমরা বলতে পারি ইন্টারপ্রেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে পাইথন। There is a few language যেগুলো হাইব্রিড, এখানে ইন্টারপ্রেটারও থাকে কম্পাইলারও থাকে। ফর এক্সাম্পল JVM, জাভা ভার্চুয়াল মেশিন, ইন কেস অফ জাভা। হ্যাঁ, এটা জিট কম্পাইলার বলে, জিট ইন্টারপ্রেটার, জিট কম্পাইলার বলে, জাস্ট রান টাইম। সো ওইসব কেসে তাহলে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য কম্পাইল এবং ইন্টারপ্রেটিং? সো নাও ইউর টাস্ক ইজ সি ওয়ান অ্যালগোরিদম। আমরা কি করতেছি, নর্মালি একটা আপনাকে বললাম ওকে লেটস আই হ্যাভ এ $10, তুমি সেই না আমার ব্রিটিশ পাউন্ড আছে ফর এক্সাম্পল, আমার এক রিলেটিভস নিয়ে আসছে আমাকে দিল, ইউ ক্যান টেক দিস 10 পাউন্ডস, তুমি সেটা এখন ডলারে আমাকে কনভার্ট করতে হবে, কত পাবো? সো দিস কনভার্সন ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই উইথ 1.6 দ্য অ্যামাউন্ট অফ পাউন্ড, then you can get the dollar price. Okay, this is the algorithm. Take the input from it, and this is the normally C code, or you can convert this code in C, something like this. Now এখন আপনি সেই কাজটা আপনারা সবাই কোড ব্লকস ওপেন করেন এবং এই কোডটাকে রান করেন। সুডো কোডটা কি? এটা এখানে দেয়া আছে, আপলোড করা আছে, সবাই ডাউনলোড করে নেন, পোর্টালে দেয়া আছে। So you can go and download these basic concepts. Okay sir, so এটা ডাউনলোড করে রান করেন, দেখে দেখে টাইপ করেন, রান করেন, and after that take a break, রান করার পরে 5 মিনিট ব্রেক নেন।
I'll be right back after 10 minutes, okay?
What is the progress, guys? Anyone have the solutions? Do you hear me? Do you hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Anyone have the solutions? Want to share? Yes, please. Raise your hand, please. Please explain the things and to everyone, as it gonna help to other people as well. Okay. স্যার এক্সপ্লেন বলতে কি স্যার এই যে ডলার টু পাউন্ড প্রাইস টু ডলার প্রাইস যেটা আমরা কনভার্সনে কোড করেছি ওটা করতে হবে এক্সপ্লেন। Yes. এটা এক্সপ্লেন করেন। What does it mean float কত কি বাইট এগুলো একটু এক্সপ্লেন করে দেন everything. স্যার প্রোগ্রামিং এক্সাম্পলের জন্য স্যার এখানে একটা এক্সাম্পল ইউজ করা হয়েছে যেটার মাধ্যমে স্যার আমরা পাউন্ড প্রাইসকে ইনপুট হিসাবে নেব এবং ডলার প্রাইসকে আউটপুট হিসাবে নেব। এর জন্য স্যার প্রথমে আমরা জানি স্যার দুইটা ডেটা টাইপ আছে, একটা হলো ইন্টিজার, একটা হলো ফ্লোট। ফ্লোটিং হলো স্যার দশমিক, যেসব ডেটা টাইপের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি। এখন পাউন্ড প্রাইসের সাথে এক পাউন্ড সমান সমান 1.62 ডলার। এর জন্য আমরা হিসাব করার জন্য আমরা পাউন্ড প্রাইসের সাথে একটা ইকুয়েশন বের করতে পারি, ডলার প্রাইস ইকুয়ালস টু 1.62 ইনটু পাউন্ড প্রাইস। তো যেহেতু স্যার পাউন্ড এটা দশমিকে আসতে পারে মান, এর জন্য স্যার আমরা ডেটা টাইপ হিসেবে ফ্লোটকে বেছে নিয়েছি। মেইন ফাংশন তো স্যার সি প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি ফাংশন, এখান থেকে সি প্রোগ্রাম শুরু হয়। দেন স্যার আমরা ফ্লোট পাউন্ড প্রাইস। Why you write float main? It always integer main হবে. Don't write float main. Should be always integer main. Okay. স্যার আমি ভেবেছিলাম এটা না it's not like this. এটা ডেটা টাইপের জন্য এটা আছে এখানে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার is %f, then you are taking in user, it's a black screen, so keep continue please. তারপরে স্যার আমরা স্ক্যানে ফাংশনের মাধ্যমে স্যার আমরা ইনপুট নেই, এর জন্য স্যার আমরা পাউন্ড প্রাইসকে ইনপুট হিসাবে নেওয়ার জন্য স্যার স্ক্যানে ফাংশন ইউজ করেছি। তারপরে ডলার প্রাইসের জন্য আমরা স্যার ইকুয়েশনটি বসিয়েছি 1.62 ইনটু পাউন্ড প্রাইস। দেন স্যার আমরা স্যার যে ডলার প্রাইসটি স্যার যেটা ক্যালকুলেট করে পাওয়া যাবে সেটাকে স্ক্রিনে প্রদর্শন করার জন্য প্রিন্টএফ ফাংশনটি ইউজ করেছি এবং পুরোটি রিটার্ন সি প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচারের পর। এখন যদি আমি প্রোগ্রামটি রান করি তো আমাদের প্রোগ্রামে যেটা রান হচ্ছে, এখন আমি পাউন্ড প্রাইস হিসাবে 100 পাউন্ড দিলাম, এটা আমার অ্যান্সারে দেখাচ্ছে 162 ডলার। 100 pounds equals to 162 dollar. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Anyone else wants to share? I need one more volunteers. Okay. If not, let's go and start the second slide. Let's gonna start talk about the second slides. So let's go next. So this is PL1. This is the lecture, midterm, and this is starting to program. Let's go back. So এখন প্রথম কোশ্চেন ছিল why we need programming language. The second question is how we can write a program. Of course using programming language, and how.
what are the step or what is the task. Okay. So যেটা হয় basically how you write a program, if you want to solve any problem, there should be multiple steps to complete the task or complete the or solve the problem, you can say. তো এই স্টেপগুলোকে আমরা প্রোগ্রামিং এর ভাষায় লিখি, অথবা we can have in plain English আমরা লিখতে পারি. If we write that step in plain English or in English, that's called pseudocode. And if we write that step in some graphical representation, graphical symbolic representation, that's called flowchart. And all together that's called algorithm. Got the point? So if you want to solve any problem, real world problem, যে কোনো প্রবলেম যদি সলভ করতে চান, তাহলে কি হবে? there is a few steps to solve the problem. তো প্রবলেম স্টেপের যে রেসিপির মতো যদি স্টেপ বাই স্টেপ এইগুলা স্টেপগুলো লিখেন আপনি ইংলিশে, সেটাকে বলে সুডোকোড। সেটাকে যদি আপনি কোনো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে ড্র করেন, দ্যাটস কল্ড ফ্লোচার্ট, and all together both are called algorithm, that step. এবং ওইটাকে আমরা কি করি, ওই স্টেপগুলোকে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লিখি এবং ফাইনালি বিল্ড এন্ড রান করে দেখি কোনো এরর আছে কিনা, ডিবাগ করি, এরর থাকলে চেক করে দেখি, দেন রান করে আমরা ফিক্স করি যদি ফিক্সের দরকার হয়, আদারওয়াইজ রান করে আমাদের ডিজায়ার আউটপুটটা আমরা বের করি, or the solutions of that problem. Got the idea, sir? So এটা হলো বেসিক বিষয়, যে আপনি যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে যাবেন ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম, আপনি প্রথমে সেটাকে স্টেপ বাই স্টেপ থিঙ্ক করবেন, অথবা কোনো ম্যাথ দিয়ে সলভ করা যায় কিনা, ইন্টিগ্রেশন, ডিফারেন্সিয়েশন, ইউ হ্যাভ এ লট অফ ফর্মুলাস, গ্রাফ থিওরি, গেম থিওরি, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা দিয়ে করা যায় কিনা, ইউনো রিপ্রেজেন্টেশন করা যায় কিনা, সলভ করা যায় কিনা। সো এটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনি কাজ করবেন, দ্যাটস এই স্টেপগুলোকে বলে সুডোকোড ইফ ইউ রাইট ইন ইংলিশ। সেটা যদি ড্র করে রাখেন ফিউ রিপ্রেজেন্টেশন, ওটা বলে আপনার ফ্লো চার্ট। অ্যান্ড ফাইনালি ওই ফ্লো চার্ট বা ওই সুডোকোড দেখে আমরা কোড লিখতে পারি, লিখে টেস্ট করে যদি ভুল থাকে চেক ফিক্স করি, ওই ভুল থাকলে ওটাকে বলে ডিবাগিং, টু টেস্ট অর ডিবাগ। ফাইনালি আমরা ডিজায়ার্ড আউটপুটটা বের করে নিয়ে আসি। Got the idea? The whole procedure? You understand, sir? তো সুডোকোড কি আসলে? সুডোকোড আমরা বলতেছি এটা ইংলিশে লেখা থাকে, টোটাল একটা প্রবলেম সলিউশন। এটা লাইক রেসিপির মতো। If you want to bake something, কেক বেক করতে চাইলে বা কোনো একটা মাটন বিরিয়ানি বানাইতে চাইলে, you have some right sequence, right? রেসিপি যেরকম রাইট সিকোয়েন্স থাকে, অ্যালগরিদম হ্যাজ শুড দ্য রাইট সিকোয়েন্স। আগে বেক করে তারপরে মিক্সি বানানো, না এরকম একটা বিষয় না। দিস কাইন্ড অফ এক্স্যাক্টলি সুডোকোড ইজ এক্স্যাক্টলি রেসিপির মতো, রিটেন ইন প্লেন ইংলিশ, বাট সেটা কি আমার প্রবলেমের সলিউশনটা আমি ইংলিশে লিখি। তো এটা একটা সুডোকোড। ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাড 2 নাম্বারস, তাহলে কি করতে হবে? ওকে, লেটস স্টার্ট। দেন 2টা নাম্বার নাও, নিয়ে তাদের যোগ করো, তারপরে প্রিন্ট করো, দেন শেষ। ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ আওয়ার প্রোগ্রাম, তাহলে এরকম হইতে পারে। সো হোয়াট ইজ আওয়ার প্রোগ্রাম? লেটস ওপেন আওয়ার প্রোগ্রাম। এটা C++, no, we need C program. Okay, here is normal program. Let's check our program. তাহলে আমরা ধরতে পারি দিস ইজ আওয়ার স্টার্টিং, এটা আমার এন্ড। মাঝখানে আমি কি করবো? 2টা নাম্বার নিব ইউজার থেকে নিলাম, বা এমনি দিয়ে দিলাম আমি ইন্টিজার a equal to 10, ইন্টিজার b equal to 20, অথবা ইউজার থেকে নিতে পারি স্ক্যানএফ করে। দেন তাদের যোগ করে আমরা আরেকটা জায়গায় আরেকটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি, লেটস সে আর। দেন আমরা কি করতে পারি? রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করে দিতে পারি। এই সুডোকোড এটাকে বলে অ্যালগরিদম, বা ইউ ক্যান সে ইন অ্যানাদার ওয়ার্ড সুডোকোড অ্যাজ ওয়েল। হোয়াট এভার দ্য ফ্লোচার্ট, গ্রাফিক্যাল স্পেশাল কাইন্ড অফ রিপ্রেজেন্টেশন, এটাকে বলে ফ্লোচার্ট। এখানে স্টার্ট হবে, তার মাঝখানে কতগুলো স্টেপ থাকবে, এখানে এন্ড হবে।
এটাকে বলে ইনপুট নেওয়া। এই রেক্ট্যাঙ্গেলের মতো যেটা থাকে, হ্যাঁ, লাইক এটা তো রম্বসের মতো এরকম না, তো এটা আসলে ইনপুট আউটপুটের জন্য এরকম টাইপের, এরকম যেটা আমাদের রেক্ট্যাঙ্গেল, এটা দিয়ে আমরা আসলে ক্যালকুলেশন বুঝাই। তাহলে ইনপুট আউটপুট একটু রম্বস টাইপের, আর এটা আমাদের কি হয়, একটু রেক্ট্যাঙ্গেল টাইপ, এডিশন, কোনো ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন। তাহলে এটাকে বলে ফ্লোচার্ট। তো ফ্লোচার্টের কি স্টার্ট, এটা শুরু হবে, এটা ক্যাপসুল সাইন দিয়ে শেষ হবে, ইনপুট আউটপুট এরকম রম্বস টাইপের প্রসেস। যদি হয় কোনো ক্যালকুলেশন, দ্যাটস মেক্স রেক্ট্যাঙ্গেল। অ্যান্ড ডায়মন্ড সাইন হচ্ছে আপনার ডিসিশন, decision. Let's see the side by side another examples. This is the pseudocodes. Start. Let's say আপনি calculating age, আপনার বয়স কত সেটা জানতে যাচ্ছেন। Excuse me, oh my goodness. Yeah, if you want to calculate your age, the left hand side the pseudocode start and end, it's the same thing. So মাঝখান থেকে কি হবে, if you want to calculate your age, first you need to know which year you born. Got the idea, sir? And then calculating age মানে কি হবে? স্যার যে অনেক year, নয়েজ হচ্ছে। okay, take a break. দেখি এরা কখন শেষ করে। Okay, take a break, 10 minutes, then we'll start again.
Okay, do you hear me? Let's going to start again. So if it's calculating the age, get year born, তো এটা আপনার জানতে হবে কত সালে জন্ম, then you need to one variable to store the age. আপনি আগে জিজ্ঞেস করুন কত সালে জন্ম তোমার, is another variable. দেন ওইটা থেকে এই আপনার এজ বের হবে কত, প্রেজেন্ট ইয়ারকে যদি আপনি মাইনাস করেন, then you can find the age. If age is 40, then print old. This is the code, I mean pseudocode, and this is the flowchart. So this is the starting, asking user the year. It হচ্ছে calculate age, that print age and checking the things. It's a called decision. Race is 50 যদি yes হয়, then output the old, and otherwise nothing. So end. So this is the age calculating side by side. আমরা এই প্রোগ্রাম করে দেখব whenever we study if else and everything. আমরা এই প্রোগ্রাম করে দেখব. Okay. So let's go here. So normally element of program variables থাকে, then you can say the expression or comments. Let's call expression, loops, decision and function. These are all about in C programming language. Okay. So of course each programming language has a set of rules about these features. Well, a common feature থাকে, variables, then expression, loops, decision, functions. তাহলে variable, what do you think? What is variable? I talk about a lot about variables. Variable is a place where you can store your data. Do you remember this? এখন যদি বলেন আমাকে কি কি টাইপের ডেটা আছে, so please let me know. The section কি এটা ছিল, এটা okay, yes, this one is section. তাহলে what is the data types? Variables কি বলেন, where you can store your data. তাহলে কি কি টাইপের ডেটা আছে সেটা জানতে হবে, বলেন কি কি টাইপের, anyone? I need some volunteer who can help me. স্যার মেইনলি তিন টাইপের মনে হয় স্যার, একটা হলো স্যার ইন্টিজার, ফ্লোট এন্ড ক্যারেক্টার। কেউ একটু এক্সপ্লেইন করতে পারবেন লাস্ট ক্লাস থেকে আমি ল্যাবে যেগুলো বলছি? If anyone want to share, I will give you chance. Anyone? Let's recap the things again. আমি অনেকবার বলছি কিন্তু আপনাদের. So integer, the first data type is integer. How many bits? 32 bits. কত বাইট? 4 bytes. যদি সেটা হয় সাইন ইন্টিজার, সাইন ইন্টিজার হলে কি হয়? সাইন মানে কি? সাইন বলেন। স্যার সামনে স্যার চিহ্ন থাকবে, প্লাস বা মাইনাস। মাইনাস, ইয়েস, সাইন থাকবে। সো দ্যাট ইজ সাইন ইন্টিজার। নরমালি আপনি সাইন দিলে, সাইন যদি লিখেন তাহলে সেটা সাইন ইন্টিজার, কিছু না লিখলেও সেটা সাইন ইন্টিজার। তাহলে সেটা হবে রেঞ্জ কত থেকে শুরু হবে বলেন? সাইন কি নেগেটিভ থাকতে পারবে। 2 টু দি পাওয়ার 31 minus 1 2 প্লাস 2 টু দি পাওয়ার 31 minus 1। তাহলে একটা বিট চলে গেল কোথায়? একটা বিট আসলে বেসিক্যালি সাইনের জন্য। সাইনের জন্য আর সাইন ইন্টিজার কি হবে? ও এটার কি বলেন? ফরম্যাট স্পেসিফায়ার %u নাকি %d কি হবে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার? %d স্যার। তো এটা বলতে হয় কেন বারবার? আপনার তো এটা মনে থাকা উচিত। আনসাইন ইন্টিজার কত হবে রেঞ্জ বলেন? 0 to 1 না 0 to 40?
02 2 to the power 2 to the power minus 1 minus এটা হলো রেঞ্জ। এই বলেন ফরম্যাট স্পেসিফায়ার বলেন। percent u Percent U. স্যার এটাই একজন বলতে বললাম। পরেরটা কত বিট? লং ইন্ট বলেন। 64 বিট স্যার 64 with 8 bytes. হ্যালো, হ্যাঁ তো ক্লাসে বলো। Yes, do you hear me? তাহলে কি হচ্ছে পরে? What's the next? Long integer বলেন তাহলে long integer. If I write sign long integer or ignore the sign, what's gonna happen? তো কি হবে? Sign long integer হলে কি হবে? If it is sign মানে একটু পজিটিভ স্যার sign long integer তাহলে রেঞ্জ কত হবে বলেন? রেঞ্জ সাইন মানে কি? Minus 2 স্যার to the power চিহ্ন থাকবে একটা স্যার চিহ্ন থাকবে মাইনাস 2 টু to টু the দি power পাওয়ার 50 minus 1. মাইনাস 1 360 মাইনাস 1 রেঞ্জ হবে এটা, হ্যাঁ, প্লাস টু টু দি পাওয়ার 63 মাইনাস 1। তাহলে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কি হবে? পার্সেন্ট Percent long D. পার্সেন্ট এলএল LLD, right? What about sign unsigned long integer কি হবে? 0 to 2 to the power 64 minus 1. Yes, exactly. 64 মাইনাস 1 আনসাইন হইলে আপনার রেঞ্জ হবে কত? 0 to 2 to the power 64 minus মাইনাস 1 1 and percent কি হবে? LL। এলএল ওকে, আমরা কি বললাম তাহলে? ইন্টিজার and we have done we talk about integer and হচ্ছে লং ইন্টিজার। তাহলে এটার সুবিধাটা কি? আপনি যদি এরকম একটা নাম্বার সেভ করতে চান, আপনি ডিক্লেয়ার করেন এরকম একটা ভ্যালু। যদি আপনি ধরে নিয়েছেন যে আই ডোন্ট নিড টু সেভ দ্য নেগেটিভ নাম্বার, তাহলে আপনি আনসাইন ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করতে পারেন, রাইট? আর যদি একটা এরকম করেন ইন্টিজার এ, এখন কোশ্চেন হলো হাউ লং দ্য ডেটা আপনি এখানে স্টোর করতে পারবেন এর মধ্যে। এ হইলে আপনি ইন্টিজার লিখলেই বুঝে যাবেন এটা নেগেটিভ পজিটিভ দুইটাই রাখতে পারবেন। ওকে, তাহলে কত বড় নেগেটিভ কত বড় পজিটিভ রাখতে পারবেন, এই যে এই রেঞ্জে রাখতে পারবেন। গট দ্য আইডিয়া? এর থেকে বড় হলে আর রাখতে পারবেন না। হোয়াট অ্যাবাউট দিস লং তাহলে এটাও এই রেঞ্জে রাখতে পারবেন, এর থেকে বড় ছোট রাখতে পারবেন না। তাহলে কি ওভারফ্লো হয়ে যাবে, অন্য কিছু হয়ে যাবে। দ্যাটস নট দ্য মিনিংফুল থিংস। তারপরে আনসাইন লং এটা। সো এখন কি ইফ আই টক অ্যাবাউট ফ্লোটে কি হবে বলেন? float ফ্লোটস 32 bits 32 bits percent f সিঙ্গেল প্রিসিশন and ই 64 বিট প্রিসিশন আছে, এটা কি ডাবল doubles তাহলে এটা কি ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কি? double এর স্যার percent if lf LF পড়াশোনা করেন এগুলো। ওকে, লেটস গো। তাহলে কি ভেরিয়েবল কি করে? where you can store the data. Variable is a place where you can store the data. Let's see, দেখি ইম্পর্টেন্ট থিং কোথায় আমরা স্টোর করতে পারি। if I draw something like this, আমরা যখনই এখানে লিখলাম কোন একটা প্রোগ্রাম লিখলাম, এটা লিখলাম ফর এক্সাম্পল লং ইন্টিজার লিখলাম, এটা লিখে আমি কি করলাম? এটা কি হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি if I write something like this, লং না লিখে ইন্টিজার লিখে
ইন্টিজার তো আসলে এত বড় নাম্বার নিতে পারবে না, লেটস সে আরো ছোট দিই, ডি কেটে দিই ডি। এখন যেটা রান করি, ইফ আই রান দিস ওয়ান, এটা আসলে কিভাবে কাজ করতেছে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে বলতেছি ইন্টিজার ইকুয়াল টু -9999 or just use -9, you can use the -9। এটা যে লিখতেছি রান করতেছি তখন আসলে মেমোরিতে কোথায় কি হচ্ছে, আমরা যে বলতেছি variable a place where we can store the data, let's see in graphically। two types memory আছে in, একটা হচ্ছে stack memory, এটা জেনে রাখেন stack memory। one type of memory is called heap memory, basically stack memory, আর একটা হচ্ছে heap memory। তো we are not interested in heap memory। heap memory নিয়ে কথা বলবো C++ এ, যখন আমরা ক্লাস করব, অবজেক্ট করব, পয়েন্টার করব। সো বেসিক্যালি আমরা তাহলে কি করতেছি, এটাকে বলতেছি হিপ মেমোরি। হিপ মেমোরি যেটা হচ্ছে আমরা সিতে হিপ মেমোরি আমরা পড়বো না, তাহলে আমরা কি করবো, স্ট্যাক মেমোরি করবো। তো এখন দেখি আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমি যে লিখলাম এখানে, সো ইন্টিজার a equal to -9, এটা যে প্রোগ্রাম রান করার সময় কোথায় যে সেভ হচ্ছে, এটা স্ট্যাক মেমোরিতে সেভ হচ্ছে। আমরা কি বললাম, ইন্টিজারের কত কত বিট বা কত বাইটস, how many bytes integer please? স্যার 32 বিট 4 বাইটস। 4 bytes। তাহলে বেসিক্যালি স্লট আকারে থাকে মেমোরিতে, স্ট্যাক মেমোরিতে এরকম থাকে। সো ইউ ক্যান রাইট দ্য স্লট, দিস ইজ ওয়ান স্লট, দিস ইজ অ্যানাদার স্লট, দিস ইজ অ্যানাদার স্লট, দিস ইজ অ্যানাদার স্লট। সো ইউ ক্যান সে প্রত্যেকটা স্লট একটা করে হচ্ছে বাইট, মানে 8 বিটস এক একটা স্লট। তাহলে আপনি যদি বলেন ইন্টিজার a equal to 9, 9 সেভ করতে হলে কোথায় সেভ করতে হবে, লেটস সে 4টা আমরা ইউজ করি, টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে আমি বলতে পারি -9 কে আমি এটাকে কনভার্ট করে you can say in binary, তাহলে আমরা টোটালটা আসলে -9 এখানে রাখবো, এটাকে কোড যে -9 আসলে 4 ঘরের মধ্যে থাকবে, -9 এর বাইনারি, টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আর এটার নাম আমরা বলতেছি কি a, ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। এটা যদি হইতে হন লং লং ইন্টিজার হইতো তাহলে কোথায় হইতো, লেটস ইউ হ্যাভ ওয়ান মোর ভেরিয়েবল, লেটস বলতেছেন লং লং ইন্টিজার b equal to let's say 10। এখন কি হবে, মেমোরির মডেলটা কেমন হবে বলেন? তাহলে লং লং ইন্টিজার কি, কত বাইট বলেন? লং লং ইন্টিজার 8টা, এখান থেকে তাহলে 8টা স্লট নেবে, নিয়ে কি করবে, এখানে রাখবে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। তো কয়টা হলো, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ফর এক্সাম্পল এটা। সরি মাই ব্যাড ড্রয়িং, বাট বুঝতে পারছেন কিনা, তার মানে কি এই 8টা ঘরের মধ্যে সে কি রাখতেছে, এই 10 কে রাখতেছে, বিকজ হোয়াই, বিকজ আই এম টেলিং দিস ইজ লং লং ইন্টিজার and all the memories take from the stack memory। clear now? C++ যখনই এই রান শুরু করবে C or C++ মেইন প্রোগ্রাম থেকে, সো এই ব্লকের মধ্যে যতগুলা আপনার ভেরিয়েবল থাকবে সবগুলো ভেরিয়েবল কোথা থেকে জায়গা নিবে, স্ট্যাক মেমোরি, যার যার নাম অনুসারে এখানে লেটস সে এটা বলে দিবে ওকে দিস ইজ B। গট দ্য আইডিয়া স্যার? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার? যদি আরো থাকে তা আরো ভেরিয়েবলের জায়গা নিবে। ইয়েস, clear up to this? জি স্যার। So variable name cannot contain space, variable নাম আপনার স্পেস নিতে পারবে না। যেমন আপনি একটা লেটার ইউজ করেন, দ্যাটস ফাইন, আর আপনি যদি লিখেন a দেন একটা স্পেস দিয়ে am লিখেন, তাহলে এটা হইতে পারবে না। ভেরিয়েবল এর নেম শুড বি লেটার এন্ড লেটার দিয়ে শুরু হবে, এরকম হইতে পারে, আন্ডারস্কোর দিতে পারেন, লেটারের পরে কোনো নাম্বার দিতে পারেন, দ্যাটস অলসো ওকে, বাট নাম্বার দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন না, কিছু রুলস আছে। সো লেটস
ভেরিয়েবল এইগুলো দেখি এটা কি মিন করতেছে if you write something a statement লিখি so what does it mean তারপরে y এর মধ্যে যে ভ্যালু আছে সেটার সাথে 7 যোগ করে আমি কোথায় কোন ভেরিয়েবলে রাখতেছি x ভেরিয়েবলে রাখতেছি you understand এটার ক্ষেত্রে কি হবে এই যে কাউন্ট প্লাস 2 কাউন্টের মধ্যে যে ভ্যালু আছে ওটার সাথে 2 প্লাস করে আমি কোথায় রাখতেছি again I assign count variable right we will see something like this as well তাহলে কি কি টাইপের ভেরিয়েবলস আছে দেখেন এখানে বলে দিয়েছি ইন জেনারেল বাট আমরা একদম স্পেসিফিক্যালি সব কিন্তু দেখলাম এখানে স্ট্রিং নাই বাট ইউ ক্যান সে স্ট্রিং ইজ এ ক্যারেক্টার অ্যারে আমরা এটা পরে চিন্তা করব কাজ করব সো ইন্টিজার আছে লং ইন্টিজার আছে লার্জ নাম্বারের ক্ষেত্রে বুলিয়ান ওইভাবে কাজ করে না ট্রু ফলস ইউ ক্যান সে বুলিয়ান 1 0 and numeric value to all kinds of values you already know this one float and doubles okay so আবার বলতেছে ভেরিয়েবল may be global and local এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট so if I see some এরকম যদি দেখি আমরা তাহলে all the variables কি কার মধ্যে এটা বলেন তো এটা এখানে কার ভেরিয়েবল এগুলো এখানে আছে মেইন ফাংশনের মধ্যে আছে না রাইট তাহলে কি এটাকে বলে ব্লক তার মানে অল ভেরিয়েবলস ইন মেইন ফাংশন সেটা বলে মেইন ব্লকের ভেরিয়েবল এভরি ফাংশনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লক তৈরি হবে মেইন ব্লকের ভেরিয়েবল গট দ্য পয়েন্ট আপনি যদি আরো একটা ভেরিয়েবল থাকতো লেটস সে ক্যারেক্টার সি তাহলে কি হতো এটা ওই মেইন ব্লকের থেকে নিত এখন ব্লকের বাইরেও আপনি চাইলে আপনি ডিক্লেয়ার করতে পারেন লেটস সে ইন্টিজার k equal to 100 ব্লকের বাইরে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলেন তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমি কোথায় রাখবো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন না যে আমি ধরে নিলাম আমার অল এই মেমরি লোকেশনে কি রাখলাম এখানকার মধ্যে সব এটা আমার মেইন ব্লকের মধ্যে রাখলাম কিন্তু যখন মেইন ব্লকের বাইরে থাকবে তখন আমরা ডেটা কোথা থেকে নিব লেটস উই থিংক উই হ্যাভ এ আউটসাইড দ্য ব্লকের মধ্যে আরো যে স্ট্যাক মেমরি থাকবে সেইখানে আসলে আমরা এই কে রাখবো কে কে সেভ করতে পারবো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কে ইকুয়াল টু লেটস 1 তাহলে কে কি টাইপের ইন্টিজার তাহলে আবার চারটা নিবে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে চারটা থাকবে কথা বলেন স্যার বাট সেটা আউটসাইড দ্য মেইন ব্লক আউটসাইড যখন মেইন ব্লক হবে কোন একটা ব্লকের বাইরে যখন হবে সেটা আসলে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে এটাকে বলে গ্লোবালি এখানে আরো ব্লক থাকতে পারে এখানে আরো ব্লক থাকতে পারে সো অল ব্লক ক্যান অ্যাক্সেস গ্লোবাল থিংস আর এটা যদি মেইনের মধ্যে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে লোকাল ফর মেইন আর যদি আরো ব্লক থাকে আমি লোকাল ফর দ্যাট ব্লক what the idea sir so this is called global variable another one is called local variable local বলতে কাকে বোঝাচ্ছে যে হচ্ছে ব্লকের মধ্যে থাকে ওই ভেরিয়েবল গুলো হচ্ছে লোকাল আর গ্লোবাল হচ্ছে আউটসাইড দ্য ব্লক দেখেন গ্লোবাল কি বলতেছে গ্লোবাল ভেরিয়েবলস দ্যাট ক্যান বি শেয়ার্ড অল পার্টস অফ প্রোগ্রাম সে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে এই ডাটাকে বাট লোকাল কি অনলি দ্যাটস ব্লক অ্যাক্সেস করতে পারবে এটা সাব প্রোগ্রাম বা ফাংশন বলতেছি আমি মেইন ফাংশন দিয়ে বুঝালাম বাট লোকাল ভেরিয়েবল করে মেইন যে কোনো একটা ফাংশনের মধ্যে থাকলেই লোকাল ভেরিয়েবল আর গ্লোবাল ভেরিয়েবল অল সাব প্রোগ্রাম ফাংশনের বাইরে যেগুলো থাকবে বাট দ্য আইডিয়া স্যার ক্লিয়ার নাও সো দ্যার ইজ এ লুপ এটা আমরা যেটা ইটারেশন বলতেছিলাম a loop is something like this যেটা রিপিটেশন অফ থিংস যে আমি যে বললাম রিয়েল ওয়ার্ল্ড আপনি হয়তো 5টা স্টেপ করলে পেপার এন্ড পেন্সিল হবে বাট ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ মেনি স্টেপ মানে মিলিয়ন স্টেপ বিলিয়ন স্টেপ তখন আপনার লুপস ইউজ করতে হয় রিপিটেশন হ্যাঁ এটাকে বলে ইটারেশন দ্য সেম থিং ডুইং অ্যাগেন এন্ড অ্যাগেন সো লুপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং সো এটা হচ্ছে রিপিটেড স্পেসিফিক নাম্বার অফ টাইমস আপনার কাজ করতে থাকবে ওয়ান ভ্যারিয়েবলস অর ওয়ান এনিথিংস ডিসিশন এটা হচ্ছে আপনার ডিসিশন নেয়া তখন সেটা কি কিসের সাথে ম্যাপ করে ইফ দেন এলস
if else is called conditional things. Decision হচ্ছে conditional, if else if switch case, conditional statement. Then we talk about function. Function কি একটা সাব প্রোগ্রাম। দেখেন আমি এটাই বলছি, ফাংশন হচ্ছে কি সাব প্রোগ্রাম, এক্স্যাক্টলি সেম থিং প্রথম ক্লাসে মনে বললাম। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু know about data types and variables, then know about operators, arithmetic operator, logical operator, conditional operator, right? এরপর কি যাব, এরপর যাব ডিসিশন আর conditional statement, if else switch। এরপর যাব ইটারেশন কি লুপ, ফর লুপ, while loop, do while loop। এরপর কি যাব ফাংশনস। ইন আদার প্রোগ্রাম আমরা অ্যারে, লিস্ট এগুলো করতে পারি, সো প্রোগ্রাম টু প্রোগ্রাম এগুলো ভ্যারি করে। সো ফাংশন ইজ এ সাবরুটিন। সো ফাংশনের পরে হচ্ছে হাউ টু রাইট এ কোড। আমরা কিভাবে করব, প্রথমে আমরা কি করব, আমরা ভেরি বিগিনিং আমরা ট্রাই টু কাম আপ উইথ সাম অ্যালগরিদম অর সুডো কোড অর ফ্লোচার্ট। দেন ওইটাকে আমরা দেখে আমরা লিখবো কোড লিখে যদি ভুল হয় আমরা ট্রাই করব, ফিক্স করব, ডিবাগ করব, দেন আমরা করব, রান করব। ওকে, সো ডিবাগিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন রান। সো ফিক্স করার আগে এটা দেখেন, এখানে আপনি কতগুলো আছে। সো MCQ আছে, if you go here check the MCQ. So self check MCQ দেখেন, a computer program কি বলেন, what is a computer program? You have a series of instructions to accomplish something. What is computer program, please? কি হবে, a TV show? Anyone Sir, else? a series of instructions to accomplish something. Yes, that's good. So to compile a program means what? Sir, it translate in binary code. Yes. So what does it mean? Pseudo code কি হবে পড়ে দেখেন। So the logic of program written in English. Yes, that's correct. So flowchart কোনটা ক্যালকুলেশন করে, কোন সাইনটা? Square টা। rectangle, it's not square, এটা rectangle. Decision কোনটা? Decision. So এটা কোন দিকে যাবে? Look at the flowchart, select if variable x is 5, x যদি 5 হয় কোনটা হবে, it's true or false? x এর ভ্যালু 5, এখানে ডিসাইড করেন কোথায় x 5 is greater than 5, is it true or false? So এটা false হবে স্যার, equals কোন দিকে যাবে? স্যার প্রিন্ট কে হবে? Yes. তো এটা কি হবে, চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফর সিম্বলস। কোনটা ক্যালকুলেশন কোনটা কি দেখেন, প্রথমটা কোথায় যাবে, ইজ এ চেকিং হবে, প্রথমটা স্টার্ট, তারপরেটাতে স্যার এই যে এটা ইজ ক্যালকুলেশন, এটা কম্পেয়ার মানে কি ডিসিশন কোথায় যায়, এই যে এখানে ক্যালকুলেশন ট্যাক্স, তার মানে কি ক্যালকুলেশন থাকলে এখানে যাবে, স্টার্ট হ্যাঁ, প্রিন্ট এটা ইনপুট আউটপুট এটা যাবে। সো দ্যাটস হোয়াট ইট মিন। তারপরে এটা চেক করেন, এ ফাংশন ইজ এ প্রোগ্রাম দ্যাট ওয়াট, ফাংশন কি subprogram, function is a subprogram that's perform one task. A variable key বলেন, স্যার a letter or word. yes তাহলে এটা সবাই করে ফেলেন। try to write pseudocode and create flowchart for these two program. calculate the average of 3 grades, তিনটা গ্রেড থাকলে আপনি average calculate করবেন। okay, and the word good should be printed if the average is more than 80. এটা task 1, এটা করে ফেলেন সবাই প্লিজ, this is your task now.
download the slides and solve this problem. Okay, try to write the pseudocode and flowchart as well.
What is the progress, guys? Any updates? স্যার লিখেছি স্যার। একটু শেয়ার দেন, কেউ যদি একটু ইমেজ শেয়ার দিতে পারেন in Teams. Okay, that's good. And okay, this was the solution. কেউ যদি পারেন একটু কোড লেখা ট্রাই করেন, অ্যাভারেজ ফাইন্ড দ্য অ্যাভারেজ অফ 3 নাম্বারস। if else-টা করার দরকার নেই, just add them together or something like this. Try that one if anyone can run. Excuse me. Anyone can write the code, so please stop sharing and try to write the code.
Any progress, guys? Any progress? Anyone? স্যার ট্রাই তো করেছি বাট স্যার রান হচ্ছে না। Okay, let me call your name first. Wait a second, please. Could you please response and raise your hand? I'm taking the attendance. Ishita Sharmin, Yes, sir. present. Ayman Ulfat, Present, sir. present. Sharita Tasnuva, Yes, sir. Muammar Tazaur, Muammar Yes, sir. Tazaur, yes. Shatil Tias, Shatil Intias,
MD Rat Shahar Kasem. Yes, sir. Present. Sajjam Hussain. Present, sir. Present. Gopal Gup. Gopal Gup. Ontu Das. Yes, sir. Yes. Present. And Maidul Islam. Maidul Islam. Present, sir. Nurul Azom. Nurul Azom. Present, sir. Russell Ahmed. Yes, sir. Yes, sir. Present. Kazi Mushfiqur Rahman. Kazi Mushfiqur Rahman. স্যার কাজী মুশফিকুর রহমান ড্রপ দিয়েছে স্যার। Okay. Hassan Al Nafis. Present, sir. Moinuddin Chisti. Yes, sir. Mahmudul Hassan. Mahmudul Hassan Anaf. Okay. Mahfuz. Mahfuz Present, sir. Hassan. Said Abrar. Said Abrar. Present, sir. Present. MD Sohanur Rahman. Yes, sir. Kazi Walid Hassan. Present, sir. Silamoni Shaha. Present, sir. Simanto Saha. Yes, sir. Zayed Mushfiq. Yes, sir. Shahriar Khan. Present, sir. Present. Habibun Nabi. Present, sir. Present. Yauntor Hussain. MD. Present, sir. Present. হচ্ছে আব্দুল্লাল শাহরিয়ার। Sir, আপনার সাথে একটা প্রবলেম হয়েছে স্যার। Absent. Okay, Kazi Tawhidul Islam. Yes, sir. Abdullah Shahriar present. Okay. Khan Taib Ibn Wahid. Khan Wahid. MD Shajif Hussain. Present, sir.